الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم اليوم نموذج من البراجرافات المهمة لهذا العام، والتي نشرت في مجلة أو جريدة المساء التعليمي. فلنبدأ. For third year important paragraphs part 1. The first paragraph. Write a paragraph of about 120 words about the value of practicing sport. قيمة ممارسة الرياضة. هذا هو البراجراف الأول. The sport is of great value and useful not for a sportsman but to an ordinary man alike. الرياضة ذو قيمة عظيمة ومفيدة ليس فقط للشخص الرياضي but to an ordinary man، ولكن للرجل العادي على حد سواء alike. Its importance أهميتها lies in good manners تكمن في السلوك الحسن. Man acquires والذي يكتسبه الإنسان، لأن الجملة أصلها lies in good manner which man acquires. Sport purifies man's soul. الرياضة تنقي روح الإنسان أو تهذب روح الإنسان. As it forms his character لأنها تشكل شخصيته and personality شخصية أيضا. Sport also creates man of tomorrow. الرياضة تنشئ مش تخلق تنشئ، ومفروض the man of tomorrow رجل الغد. Who is able to defend himself والذي يكون قادر على أن يدافع عن نفسه and his homeland ووطنه. Also أيضا sport teaches us teamwork. الرياضة تعلمنا العمل الجماعي. Thus هكذا sport shouldn't be neglected. الرياضة لا ينبغي أن تهمل. A sound mind is in a sound body. العقل السليم في الجسم السليم. طبعا ده مثل. If we read this proverb carefully لو قرأنا هذا المثل بعناية we will find a close relation سنجد علاقة وثيقة. كلمة close هنا بمعنى قريب. We will find a close relation علاقة وثيقة between mind and body ما بين الجسم والعقل. الجسم والعقل أو العقل والجسم. Moreover مفروض كلمة واحدة. Moreover one sometimes needs energy. الإنسان أحيانا بيحتاج إلى الطاقة as well as sports وأيضا الرياضة to renew his mind ليجدد عقله and body وجسمه. On the other hand من ناحية أخرى sport has a social dimension. الرياضة لها بعد اجتماعي. As youth أن الشباب can spend their leisure time يمكنهم أن يقضوا وقت فراغهم beneficially بطريقة مفيدة. It decorates our country والتي تزين بلدنا with glory بالمجد. As an Egyptian كمصري I will be over the moon سأكون. طبعا be over the moon ده تعبير معناه سعيد جدا، بس سأكون سعيد جدا when I hear the name of my country عندما أسمع اسم بلدي ranging all over the world. إن range بيشتمل أو بينتشر في جميع أنحاء العالم. يعني range معناها مدى ولا يتراوح. Last but not least أخيرا وليس آخرا we should consider our عمر's saying يجب أن نعتبر أو نفكر في قول سيدنا عمر teach your children swimming علموا أولادكم السباحة javelin throwing الرماية and horse riding وركوب الخيل. نأتي الآن للباراجراف الثاني. Write a paragraph of about 120 words about. في موضوع باراجراف طبعا مقلش عن 120 كلمة. The role of the Egyptian youth today. دور الشباب المصري اليوم. Youth are the backbone of every nation. طبعا الباراجراف بيبدأ بنسيب مسافة، ما نسيبش مسافة. Youth are the backbone of every nation. الشباب
هم العمود الفقري لأي أمة. They are the present هم الحاضر and the future والمستقبل for their country لبلدهم. They are the hope for a bright future وهم الأمل لمستقبل باهر. The prosperity and welfare of a country رخاء ورفاهية البلد depends on the hands of its youth بتعتمد على سواعد شبابها. How كيف first of all أولا they can take part in building their country يمكنهم أن يشاركوا في بناء بلدهم. They can either run their own business فإما أن يديروا أعمالهم or work الخاص بهم or work in government posts أو يعملون في وظائف حكومية. They can make great efforts ممكنهم أن يبذلوا جهودا عظيمة to increase the production لزيادة الإنتاج which strengthen our economy والذي يقوي اقتصادنا. During holidays أثناء الأجازات youth should devote themselves الشباب ينبغي أن يكرسوا أوقاتهم to find work ليجدوا العمل and even teach illiterate people وحتى يعلموا الناس الأميين how to read and write كيف يقرؤون ويكتبون. In fact في الحقيقة youth should make use of their free time الشباب ينبغي أن يحسن استغلال أو يستغل وقت فراغه even during holidays حتى أثناء الأجازات. Moreover علاوة على ذلك أو بالإضافة إلى ذلك the youth are not only the base of the country الشباب ليسوا فقط هم أساس البلد أو المجتمع who build الذي يبني and reclaim the desert ويستصلح الصحراء but also they are the arms هم الأسلحة أو السلاح who defend their country الذي يحمي البلد. طبعا arms تأتي بمعنى أذرع وتأتي بمعنى أسلحة في المعنيين أيضا مقصود أن هي التي تحمي البلد. In time of war في وقت الحرب and project freedom and security project بمعنى تعرض الحرية والأمن. In time of peace في وقت السلام. In brief باختصار youth are the effective power in building up their own country الشباب هم القوة المؤثرة في بناء مجتمعهم أو وطنهم. In peace and war في وقت السلام ووقت الحرب. نأتي الآن للباراجراف الثالث. Write a paragraph of about 120 words about tourist attraction factors in Egypt عوامل الجذب السياحي في مصر. Egypt is rich in its pharaonic, Coptic and Islamic monuments. مصر غنية في آثارها الإسلامية والقبطية والفرعونية. هنا ترجمنا بالعكس يبقى Islamic monuments من Islamic الأول بعد كده Coptic بعد كده pharaonic يبقى الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية that attract people from different corners of the world والتي تجذب الناس من مختلف أنحاء العالم. The four corners of the world جميع أنحاء العالم أو different corners of the world. Besides بالإضافة إلى ذلك the weather in Egypt is moderate الطقس في مصر معتدل all over the year على مدار العام and this is considered وهذا يعتبر as one of the most important factor واحدة من أهم العوامل that important factors that attracts tourists والتي تجذب السياح. Moreover علاوة على ذلك we can't ignore لا يمكننا أن نتجاهل we can't ignore the role of the hospitality of the Egyptian people. دور hospitality هي كرم الضيافة لا يمكننا أن نتجاهل دور كرم الضيافة للشعب المصري. That's admired by all the tourists والذي كل السياح يعجبون به. حتى لو الجملة هنا مبنية المجهول احنا مترجمها بالمبني المعلوم لأن اللغة الإنجليزية قد تميل للمبني المجهول اللغة العربية تميل للمبني للمعلوم. In addition بالإضافة إلى ذلك
The glorious and immortal river Nile. immortal خالد. immortal. The glorious المجيد. يبقى نهر النيل الخالد والمجيد is unforgettable sight seeing. طبعا sight seeing كلمة واحدة. هذا منظر لا تنسى رؤيته. To sum up وخلاصة القول Egypt is considered as an oasis of security. مصر تعتبر واحة للأمن and safety والأمان for all the tourists who seek stability and relaxation. كل السياح الذين يسعون في الاستقرار and relaxation والاسترخاء. نأتي الآن للبراجراف الرابع. To write a paragraph of about 120 words about tourism has flourished greatly and become an important source of hard currency for Egypt. السياحة ازدهرت بدرجة كبيرة وأصبحت مصدر مهم للدخل للعملة الصعبة في مصر. الموضوع no doubt مما لا شك فيه tourism has recently developed and flourished. السياحة مؤخرا تطورت وانتعشت أو ازدهرت greatly بدرجة كبيرة أو عظيمة and become one of the main sources of hard currency for Egypt. وأصبحت واحدة من مصادر دخل العملة الصعبة بالنسبة لمصر الرئيسية. That's due to وهذا بسبب أو this is due to هذا بسبب the great interest الاهتمام الكبير which is being directed to tourism الذي يوجه إلى السياحة and to the new places of interest وإلى أماكن الجذب أو الانتباه أو الشد which have been set up everywhere والتي تنشأ في كل مكان. Nowadays هذه الأيام thousands of tourists from different nationalities آلاف من السياح من جنسيات مختلفة come to visit Egypt all the year round. تأتي لزيارة مصر على مدار العام not only to see the ancient monuments ليس فقط لترى الآثار القديمة but also to enjoy the fine weather ولكن ليستمتعوا بالطقس الجيد the beaches الشواطئ the international conferences المؤتمرات الدولية diving الغطس and the safari والسفر في الصحاري. Those tourists Arabs and foreigners هؤلاء السياح Arabs and foreigners between two commas سواء كانوا عرب أو أجانب spend a lot of hard currencies بينفقوا كثير من العملات الصعبة traveling from one place to another مسافرين من مكان إلى آخر staying at hotels يقومون في الفنادق visiting places of interest يزورون أماكن الاهتمام eating and drinking يأكلون ويشربون and buying souvenirs ويشترون هدايا تذكارية for themselves and for their relatives and friends لهم ولأقربائهم ولأصدقائهم. The Egyptian government الحكومة المصرية particularly وعلى الأخص the Ministry of Tourism وزارة السياحة does its best تبذل قصارى جهدها to make the tourist stay as comfortable as enjoyable as possible. بتبذل قصارى جهدها لتجعل السائح stay as comfortable and enjoyable as possible مريح ومستمتع بإقامته بقدر الإمكان. Tourism is also a good means to make Egypt known as a peace-loving nation. السياحة أيضا وسيلة جيدة لتجعل مصر مكان معروف بأنه دولة أو أمة محبة للسلام. That always sticks to تتمسك ب peace بالسلام and rejects terrorism وترفض أو تنبذ الإرهاب. rejects terrorism. نأتي الآن للباراجراف الخامس. Write a paragraph of about 120 words about encouraging local products. تشجيع المنتجات المحلية. encouraging local products. Every citizen must have a sense of belonging to the country he is living in. الكل مواطن يجب أن يكون لديه إحساس بالانتماء أو شعور بالانتماء إلى الوطن الذي يعيش فيه. In other words بمعنى آخر in other words the inhabitants السكان of one country لبلد must do their best
يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم hand in hand يدا بيد for a better progress future of their beloved country لمستقبل أفضل وتقدم أفضل of their beloved country لبلدهم المحبوب as Egyptian as Egyptians فائس كمصريين we are no less than others نحن لسنا أقل من الآخرين in order to develop our national income لكي نطور أو ننمي دخلنا القومي we tend to encourage our local products بنميل لأن احنا نشجع إنتاجنا المحلي labeled made in Egypt والذي يعرف بما صنع في مصر طبعا ليبل هي البطاقة اللي بتبقى موجودة على الأدوية والحاجات دي manufacturers الصناع أو أصحاب المصانع are asked to develop their product by varying their goods in a way that suits our Egyptian taste. هذا الصناع are asked بنطلب منهم أو الشركات بتاعت مصانع بنطلب منها to develop their product إنه تطوروا إنتاجهم أو المنتج بتاعهم by varying their goods إنهم ينوعوا من البضائع بتاعتهم in a way بطريقة that suits our Egyptian taste والتي تناسب الذوق المصري أو ذوقنا المصري. By doing this بفعلهم هذا a great base in the world of industry will be achieved الخطوة كبيرة في عالم الصناعة سوف تنجز طبعا doing المفروض الدي small industry برضو الاي small سوف تنجز أو تحقق which would surely provide job vacancies والتي سوف تقدم وظائف خالية for jobless youth للشباب الذي بلا وظيفة not only that وليس هذا فقط but also consumers المستهلكين will be able to get fine products سيكون قادرين أنهم أن يحصلوا على منتجات رائعة أو جيدة in a low price بسعر منخفض وأعتقد هي at a low price not in a low price بسعر منخفض which is convenient والتي تكون ملائمة أو مناسبة to every family's budget لميزانية كل أسرة. نأتي الآن للباراجراف الرابع write a paragraph of 100 words about شوف الموضوع the importance of computer أهمية الكمبيوتر the importance of computer gone is the time gone وليس gone gone is the time ذهب الوقت when man depended on his hand عندما يعتمد الإنسان الذي كان يعتمد فيه الإنسان على يده and his mind only وعقله فقط the age of the computer has already started بدأ عصر الكمبيوتر بالفعل in fact في الحقيقة computers are being used more and more in the world today computers تستخدم أكثر فأكثر في عالم اليوم for the simple reason من أجل السبب البسيط that they are more efficient than human beings هم أكثر كفاءة من الكائنات البشرية they have better memories لهم ذاكرة أفضل and can store huge amounts of information ممكنهم تخزن كميات ضخمة من المعلومات in fact في الحقيقة they can do many of the things we do ممكنهم أن يقوموا بعديد من الأشياء التي نفعلها but faster and better ولكن أسرع وأفضل computers are used now in our schools computers تستخدم الآن في مدارسنا students can learn how to operate it through teachers of computer طلاب ممكن يتعلموا كيف يشغلوه من خلال مدرسين الكمبيوتر in brief باختصار the computer is a great scientific miracle هو معجزة علمية عظيمة that has helped man to achieve progress والتي ساعدت الإنسان أو تساعد الإنسان في أن يحقق التقدم هنا بعض التراجم هنشوفها برضه هي طبعا محلولة نقرأها ونشوف الحل translate into English هل تبذل الحكومة قصارى جهدها لتمكن المواطن المصري من مجابهة ارتفاع نفقات المعيشة
يعني هنا طبعا بنبدأ تبذل دي لغة عربية تبدأ بالفعل، إنما إحنا عندنا هنا في الإنجليزي بنبدأ بالفاعل، فنبدأ من عند الحكومة. يبقى the government does its best to enable the Egyptian citizen to face the rising cost of living. يبقى الحكومة أو تبذل الحكومة قصارى جهدها لتمكن المواطن المصري to face من مواجهة the rising cost of living، الارتفاع المتزايد للمعيشة. الجملة الثانية: تبذل الحكومة جهدا عظيما لاستصلاح جزءا من الصحراء وتحويله إلى حقول خضراء لتوفير الأمن الغذائي لكل مواطن. برضو هنبدأ هنا من عند الحكومة اللي هي the government makes a great effort أو نقولها exerts great efforts to reclaim part of the desert لاستصلاح جزء من الصحراء and change it into green fields. ممكن نشيل change ونخليها turn it into green fields to provide food security for every citizen لتقديم الأمن الغذائي لكل مواطن. الترجمة الثالثة، طبعا الجمل دي ممكن أحفظها حتى كتراجم إن أنا أستخدمها كبدايات في البراجرافات. هل تشجع الحكومة الصناعات المحلية حتى تستطيع أن تستغني عن كثير من الواردات التي تحتاج إلى عملة صعبة؟ The government encourages local industries. يبقى الحكومة تشجع الصناعات المحلية so that لذلك we can do without، ممكن تبقى do without أو go without، حتى نستطيع أن نتخلى عن أو نستغنى عن a lot of imports العديد من الواردات which need hard currency والتي تحتاج للعملة الصعبة. الترجمة الرابعة: الانفجار السكاني مشكلة تواجه الدول النامية وهي تعوق تقدم حاضرها تكون مواردها الطبيعية محدودة. هي مش هنا العربي مش مظبط، نشوف الانجليزي. الاوفر population يبقى الزيادة السكانية أو الانفجار السكاني is a problem مشكلة that faces all developing countries مشكلة تواجه كل الدول النامية. it hampers هنا hamper أو hinders hinders it hampers أو hinders their progress بتعوق تقدمها especially ولا سيما when their natural resources are limited عندما تكون مواردها الطبيعية محدودة. هل تسعى الحكومة اللي هي الترجمة الخامسة إلى توفير احتياجات الشعب بكل السبل وهذا يستلزم زيادة الإنتاج وتنظيم النسل؟ كالعادة بنبدأ بالفعل، يبقى the government is trying تسعى أو نقول is seeking أو seeks على طول هي seeks to provide the people أن تمد الناس with what they need بما يحتاجونه in every way بكل طريقة. this requires the increase of production هذا بيتضمن أو بيتطلب زيادة الإنتاج and birth control وتحديد النسل. هل إن الضوضاء التي تسببها المدنية الحديثة تؤثر تأثيرا سيئا على سمعنا؟ طبعا دي امتحانات ثانوية عامة قديمة. The noise which is caused by modern civilization has a bad effect on our hearing. يبقى الضوضاء التي تسببها المدنية أو الحضارة الحديثة لها تأثير سيء على سمعنا. السبعة: علينا ألا نزعج المرضى أو الطلبة الذين يستذكرون دروسهم وذلك بمراعاة الهدوء. and we mustn't disturb patients disturb يزعج، يجب ألا نزعج المرضى or students أو الطلاب who study their lessons الذين يذاكرون دروسهم by keeping quiet بأن نظل صامتين أو هادئين. الثامنة: لقد أثبت الأطباء أن من لا يدخنون مطلقا يعيشون حياة أطول وأكثر صحة، لذا تناقض عدد كثيرا من يدخن. طبعا أثبت برهن الأطباء، عندنا الفعل بروف اللي هو يثبت أو يبرهن. فهنا دكتور ذهاب بروف ذات الأطباء أثبتهم أو برهنوا أنه، وجابنا في ترجمة المضارع التام لأنه حدث في الوقت الحاضر وبدأ في الماضي ولسه مستمر في الحاضر ويستمر في المستقبل. الدكتور ذهاب بروف ذات أثبتهم that those who don't smoke الذين لا يدخنون at all على الإطلاق live a longer and healthier life بيعيشوا حياة أطول وأكثر صحة. so the number of those who smoke has greatly decreased لذلك عدد الذين لا يدخنون قل بنسبة كبيرة. التاسعة، ودي برضه امتحانات ثانوية عامة تلاقيها بادئة من 80 81.
أن يتسلم الكتاب والعلماء جوائز قيمة كل عام في حفل كبير يحضره رئيس الجمهورية ليسلم جوائزهم. And writers and scientists receive valuable prize every year. والبرايزز الكتاب والعلماء بيستلمون valuable prizes جوائز قيمة every year كل عام in a great ceremony في احتفال عظيم. The president attends it. الرئيس بيحضره to give them their prizes ليسلمهم جوائزهم. بجيب يمكن hand them. لقد أصبح الاهتمام بالتعليم والعلوم من أهم الأهداف التي تسعى لتحقيقها جمهورية مصر العربية. Interest in education and science الاهتمام بالتعليم والعلوم has become one of the most important aims أصبح واحدة من أهم الأهداف that the Arab Republic of Egypt التي جمهورية مصر العربية tries to achieve تحاول أن تحققها. 11. أن تنفذ الحكومة العديد من المشروعات لحل مشكلة النقل العام بالقاهرة. the government carries out ينفذ but the government carries out تنفذ a lot of projects كثير من المشروعات to solve the problem of public transport in Egypt لحل مشكلة النقل العام في مصر. أن تساعد وسائل النقل الحديثة التجارة على النمو والازدهار. modern means of transport وسائل النقل الحديثة help trade تساعد التجارة to grow أن تنمو and flourish وتزدهر. في الوقت الحاضر ترجمة 13 لا تستطيع أي دولة أن تقف بمعزل عن الدول الأخرى ولا تستطيع دولة أن تنتج كل ما تحتاج إليه من طعام. at present في الوقت الحاضر no country can stand in isolation لا تستطيع دولة أن تقف بمفردها أو بمعزل from others عن الآخرين أو apart from A ملزوقة في البي هي كلمة part معنى جزء وأحط لها A يبقى in isolation from أو apart from other countries من الدول الأخرى. no country can produce all the food that it needs مفيش دولة تقدر تنتج الطعام اللي هي محتاجة لوحدها. 14. ألا علينا أن نتعلم كيف نعيش مع غيرنا من الناس إن كل فرد يختلف عن الآخرين في عدة نواحي. أننا we have to learn how to live with other people علينا أن نتعلم كيف نعيش مع الناس الآخرين. every individual كل فرد differs from others بيختلف من الآخرين in many aspects أو respects لمناحي أو نواحي. 15. لقد أدى العلم خدمات قيمة للإنسانية لقد تمكن الإنسان من الوصول إلى القمر بعد غزوه للفضاء. Science has rendered valuable services to humanity عندنا التعبير render service يقدم خدمة يبقى العلم has rendered يبقى قدم valuable services خدمات قيمة to humanity للبشرية. man has been able to reach the moon فاستطاع الإنسان أن يصل إلى القمر after his space conquest هنشيل هنا ذا ملهاش لازمة يبقى his space conquest بعد غزوه للفضاء. 16. أن تستخدم الطاقة النووية في مجالات الطب والصناعة والزراعة وتوليد الكهرباء. إذا nuclear power الطاقة النووية is used in the fields of medicine تستخدم في مجالات الطب industry الصناعة agriculture الزراعة and generating electricity وتوليد الكهرباء. ترجمة 17 قال إن زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته هما الطريق لتحقيق دخل يساعد على رفع مستوى المعيشة. يبقى increasing production زيادة الإنتاج and improving its quality وليست is وتحسين جودته are the only way هي الطريق الوحيد to achieve an income لتحقيق دخل which helps to raise the standard of living والذي يساعد على رفع مستوى المعيشة. جملة رقم 18 تعتبر قناة السويس أعظم ممر مائي بين الشرق والغرب ولقد أصبحت مصدرا هاما للدخل القومي. The Suez Canal is the greatest waterway كانت تبقى كلمة واحدة يبقى قناة السويس أصبحت أعظم ممر مائي between east and west بين الشرق والغرب. It has become an important source of national income وأصبحت مصدر هام للدخل القومي. هذا ما استطعنا أن نقدمه اليوم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
شاء الله.